नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई 31 तारीख शुक्रवार। आसतु जानिबा ओडिशा सह देश विदेश आज 20टी गुरुत्वपूर्ण बड़ खबर। वीडियो आरंभ करने पूर्व आपको छोटिया अनुरोध, जदि आमर यह प्रयास भल लगु थाए तेबे गोटे लाइक निश्चय कर दिंतु एवं एपरी प्रतिदिन ताजा खबर पर आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। चलंतु आरंभ करिबा आजिर प्रथम मुख्य खबर। परवर्ती खबर, महानदी जल विवाद नहीं दिल्ली रे बसिला गुरुत्वपूर्ण बैठक। महानदी जल विवाद नहीं दिल्ली रे अनुष्ठित होईची गुरुत्वपूर्ण बैठक। केंद्र जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक रे उभय ओडिशा और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सामिल होइतिले। महानदी जल बंटन और परिचालना नहीं बैठक रे दुई राज्यर मुख्यमंत्री मध्य आलोचना होईची। ओडिशार अधिकार चाषी कूल भविष्य एवं राज्यर जल संपदर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे आमर पक्ष दृढ़तार सह उपस्थापन कर मुख्यमंत्री मोहन माझी। उभय राज्य मध्य गठनमूलक आलोचना, पारस्परिक सहयोग और सौहार्दपूर्ण आभिमुख्य माध्यम महानदी जल समस्यार एक स्थायी आपस संतोषजनक समाधान बाहर बोली आशावादी अछंती मुख्यमंत्री। केंद्र जलशक्ति मंत्री अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक में मुख्यमंत्री मोहन माझी समेत छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सामिल होइतिले। तेबे आसंता 3 मास भितर दुई राज्य मध्य महानदी जल बंटन परिचालना सुरक्षार समाधान बाहर बोली कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। दीपावली सुधा समाधान नहीं उभय राज्य आशावादी थिबा बैठक पर स्पष्ट होईची। परवर्ती खबर, बीजेपी नेतांक ठारू धमक मिलुथिबा नै जेपी नेता अभिजीत दीपकेंक गंभीर अभियोग। देशर शिक्षा व्यवस्था रे व्यापक संस्कार आनिबा एवं छात्र छात्री भविष्य को सुरक्षित करबा दाबी दिल्लीर जंतर मंतर ठारे लागि रहितिबा युवा आंदोलन एबे एक नुआ मोड़ नेइछि। एही आंदोलनर नेतृत्व नेउथिबा कक्रोच जनता पार्टी बा सीजेपी रो प्रतिष्ठाता अभिजीत दीपके एबे क्षमतासीन बीजेपी विरोध रे एक सांघातिक अभियोग आनिछंती। अभिजीत कहवा अनुजाई तांकु भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पक्षरु दल रे सामिल हेबा पाई लोभनीय प्रस्ताव दिया जाइथिला, किंतु से एहाकु सीधा सड़क प्रत्याख्यान करिदेबारु एबे तांकु एवं तांको परिवार लोकंकु धमक चमक दिया जाउछि। परवर्ती खबर, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 भारत आसी पारंती पुटिन और जिनपिंग। नुआ दिल्ली ठारे सेप्टेम्बर 12 और 13 तारिख रे भारत आयोजन करुवा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रे चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग, ईरान राष्ट्रपति मासूद पेजेशकियान और रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन जोग देवार संभावना रही। पश्चिम एशिया विवाद को नहीं ईरान और संयुक्त अरब एमिरेट्स यूएई मध्य उत्तेजना लगी रही समय शिखर सम्मेलन अनुष्ठित होगाकू जाउछि। सूत्र अनुसार 3 नेता उपस्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पृथक द्विपाक्षिक बैठक द्वार खोली पारे। परवर्ती खबर, वंदे मातरम बिल पारित। प्रबल हट्टगोल मध्य लोकसभा वंदे मातरम बिल पारित। संसद में केंद्र गृहमंत्री अमित शाह उपस्थिति दाबी संसद उभय सदन में गुरुवार प्रबल हट्टगोल देखा मिली। गुरुवार लोकसभा विरोधी हट्टगोल मध्य जातीय सम्मान संशोधन बिल 2026 को बाचनिक भोट माध्यम पारित करा। विरोधी सदस्यों विरोध जो गृह को शुक्रवार सकाळ 11टा पर्यंत मुलतवी रखा। बिल राज्यसभा पारित हो सारी। अन्य पक्षरे राज्यसभा गुरुवार सार्वजनीन परीक्षा संशोधन बिल 2026 उपस्थापन करा जायछि। बिल को नहीं लोकसभा दीर्घ समय धरी वितर्क पर बुधवार पारित होइथिला। परवर्ती खबर, एलएसी सीमा रे चीन रो बड़ सामरिक मृत्युयन। भारत सीमा निकट रे 12टी J-20 स्टील फाइटर जेट मृत्युयन सैटेलाइट चित्र रे खुलासा। भारतीय सीमा रे सन्निग्ध गतिविधि करी भारतर तीक्ष्ण नजर रे थिबा चीन रो आउ एक दुस्साहस करिछि। सैटेलाइट फोटोरु जणा पड़िछि जे चीन वास्तव नियंत्रण रेखा एलएसी निकट रे निजर सबठारु आधुनिक J-20 माइटी ड्रैगन स्टील्थ युद्ध विमान रो बड़ धरणर मृत्युयन करिछि। वाणिज्यिक सैटेलाइट चित्ररु मिलिथिबा फोटो अनुसार चीन भारत सीमा आड़कू मुह करी 2टी विमान घाटी रे अति कम रे 12टी J-20 स्टील्थ फाइटर जेट मृत्युयन करिछि। निकट अतीत रे एलएसी निकट रे सबठारु बड़ J-20 मृत्युयन मध्यरु अन्यतम बोली कहा जाउछि। परवर्ती खबर, तमिलनाडु स्कूल रे बदलिबो मध्याह्न भोजन मेनू, सामिल हेबो चिकेन बिरियानी। तमिलनाडु रे जी जोसेफ विजय मुख्यमंत्री हेबा परे राज्य रे नुआ नुआ परिवर्तन करबा को उद्यम करुछि। तमिलनाडु रे स्कूल पिलांक मध्याह्न भोजन मेनू खूब शीघ्र बदलाइबा को योजना हेउछि। नुआ परिवर्तन अनुसार पिलामानकु सप्ताह रे थरे चिकेन बिरियानी दिया जिबा को योजना करा जाउछि। प्रस्ताव विषय स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन कहिसंति जे राज्यर प्रत्येक प्रमुख राजनीतिक दल निजस्व उपाय रे स्कूल पुष्टिसार कार्यक्रम को सुदृढ़ करिसंति। परवर्ती खबर, टीम इंडिया रे गेरुआ जर्सी को नहीं बढ़िला विवाद। भारतीय हॉकी दलर नुआ जर्सी को नहीं आरंभ होइछि बड़ विवाद। 2026 FIH हॉकी विश्वकप पूर्व हॉकी इंडिया पुराना नील जर्सी बदल रे
ପ୍ରମୁଖ ଜର୍ସି ଭାବରେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଖେଳ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଓ ଅଲମ୍ପିଆନ ବୀରେନ ରୁଷ୍କାଇନା ଖୋଲାଖୋଲି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବୀରେନ ରୁଷ୍କାଇନା କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ହକିର ପରିଚୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନୀଳ ଜର୍ସି ସହିତ ଜଡିତ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱକପ ପରି ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେଲେଟ୍ ଗନ୍କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ। ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍। ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ଥିବାବେଳେ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସର ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସର ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅବସର ନେଲେ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ। କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟକୁ କଲେ ଅଲବିଦା। ରାହାଣେଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା। କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ପ୍ଲେୟାର ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ। ସେ କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟକୁ ବାଏ ବାଏ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ନିଜର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଆଇପିଏଲ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ସେ ଅବସର ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲରେ ଗତ ସିଜନରେ ସେ କେକେଆର ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଆଇପିଏଲ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାତିସଂଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପିଓକେ ମାମଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ନରସଂହାରର ହେବ ତଦନ୍ତ। ପିଓକେରେ ସଂଘର୍ଷ ଜାତିସଂଘର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ସାଂଘାତିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନିର୍ବାଚନ, ରାଜନୈତିକ ଅସନ୍ତୋଷ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଢୁଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସଂଗଠନର ଦାବି ଅନୁସାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଗୁଳି ଚାଳନାରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନମାନେ ଜାତିସଂଘର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲେ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ବନ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢୀ ଏବଂ ଏସ୍ଆରସି ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟାରେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 5,87,822 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ। 1,76,073 ଜଣ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାନଦୀ ପାଇଁ କଟକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା କମିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ବର୍ଷା ନାହିଁ। 2 ତାରିଖ ପରେ ପୁନର୍ବାର ବର୍ଷା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମାତ୍ର 4 ଘଣ୍ଟାରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଓ ଉନ୍ନତମାନର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଇଟ୍ ନାଓ ନାମକ ଏକ ନୂତନ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଡେଲିଭରି ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପୁଣେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏଏସ୍ ସାହାନେ ଏହି ସେବାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ କମ୍ପାନୀର ମାର୍କେଟିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୌମିତ୍ର ପି ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଟ୍ ୟୁଜି ବିବାଦ। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ମାମଲା ବନ୍ଦ କରିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। 29 ଜୁଲାଇ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ମୋଟ 13ଟି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କିମ୍ବା ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମାମଲାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 28 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଆଧାର କରି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା। ରାଜ୍ୟର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ନବୀନ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଶହ ଶହ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ
ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଘରଦ୍ୱାର ଭାସିଯିବା ସହ ଏକାଧିକ ନିରୀହ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଖବର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ତେବେ ଏପରି ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହେବା ବଦଳରେ ସରକାରୀ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଏବେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ସଂକଟଜନକ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତା ଓ ସାଂସଦମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଭୋଜି ଭାତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସଂସଦରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବୈଠକ ଯୋଗଦେଲେ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ। ସଂସଦ ପରିସରରେ ଗୁରୁବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି, ସଂସଦର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏହି ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ, କିରଣ ରିଜିଜୁ, ଜେପି ନଡ୍ଡା, ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ, ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବିବାଦର ସମାଧାନ। ପ୍ରତିବାଦୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 4 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା। ପେଟ୍ରୋଲକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ସଂଗଠନ ଟିମ୍ ଭାରତର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ। ସଂଗଠନ ଜୁଲାଇ 31ରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ଗିରଫ ହେବେ ଶେଖ୍ ହସିନା, ସରେଣ୍ଡର ଲାଗି ମିଳିବନି ସୁଯୋଗ। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବାର ବୟାନ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଡ଼ା ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ଅସୁଦୁଜୁମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହସିନା ଭାରତରୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବ ଓ ସିଧା କୋର୍ଟକୁ ଯାଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆଦୌ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ହସିନାଙ୍କ ସେହି ସାକ୍ଷାତକାରର ଠିକ୍ ଦିନକ ପରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।